اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت، بندہ ناچیز، خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں، عزیزوں، جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک، جس کان تک ہے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، برے صغیر پاک و ہند کے اندر غزوہ ہند ہونا ہے، ہر حال میں ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں۔ اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہ غزوہ ہند کے سلارے قافلہ ہیں۔ یہ قافلے کے ساتھ یہ فوج سے بہتر لڑیں گے۔ ہاں، بچانے والا میرا رب ہے، تو جڑے رب کے پیارے ہیں وہی اس معاملات کو کریں گے۔ جو بات میں سوچ رہا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، اور جو بری امام پاک ہے نا، بری امام پاک، بری سرکار ہے، شاہ عبد اللطیف ہے، ان کا بہت غزوہ ہند کے اندر بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا۔ حضرت بری امام پاک رحمت اللہ علیہ کا شمار سرزمین پاک و ہند میں سلسلہ قادریہ کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ نسب امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم الوجہ کریم سے جا ملتا ہے۔ حضرت بری امام پاک رحمت اللہ علیہ 1026 ہجری میں پیدا ہوئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے واجد ماجد کا نام سید محمود شاہ رحمت اللہ علیہ تھا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا شمار اپنے دور کے نامور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ حضرت بری امام پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام جو تھا بی بی غلام فاطمہ تھا۔ حضرت بری امام پاک نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد سید محمود شاہ سے حاصل کی، اور اپنے والد کی ہی زیر نگرانی قرآن پاک کی تعلیم، ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والد بزرگوار کی شروع ہی سے یہی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر دین اسلام کا نام روشن کرے، اور اس لیے انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑی، اور نہ اس کے تمام بڑے دور کے جو بڑے علماء دین اور اولیاء کرام کی محبتوں سے، ان کی صحبتوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کو فیضیاب کیا۔ حضرت امام بری کی شادی ضلع ہزارہ کے سادات گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد رب العزت نے آپ کو ایک بیٹی سے نوازا، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس سانے کے کچھ عرصے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ بھی وفات پا گئی، اور یوں آپ رحمت اللہ علیہ دنیا داری پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ بیوی اور بیٹی کی وفات کے بعد حضرت بری امام پاک رحمت اللہ علیہ تارک دنیا ہو گئے، اور پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ آپ نے پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت غوث الاعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے پوتے جمال اللہ حیات المعروف بالا پیر سے ہوئی، جن کے دستے حق پر آپ نے بیعت کی، اور سکونت کی منزلیں طے کرنے کے بعد خالق خلافت سے سرفراش ہوئے۔ حضرت امام بری سرکار رحمت اللہ علیہ کا حسن خلاق، نیک عادت اور فضائل سیرت کردار میں رسالت مآب کی سنت اور سیرت کا نمونہ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر ایک سے شفقت اور مہربانی سے پیش آتے۔ عاجزی اور انکساری آپ کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غرور تکبر نام کی کوئی چیز بھی آپ کے مزاج میں
शामिल ना थी। लोगों से आप खुश अखलाकी से पेश आते। यही वजह थी कि जो भी शख्स भी आप रहमतुल्लाह अलैह से पहली मर्तबा मिलता वो रहमतुल्लाह अलैह को दोबारा मिलने की ख्वाहिश ज़रूर रखता। आप रहमतुल्लाह अलैह के उन्हीं उसाफ अमीदा की वजह से लोग दारा इस्लाम में दाखिल होने लगे और आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर बैत की सादत हासिल करने लगे। हजरत बरी इमाम पाक रहमतुल्लाह अलैह 1171 हिजरी में 91 बरस की उम्र में इस जहान से जाने फानी से कूच फरमाई और आपको वसीयत के मुताबिक नूरपुर शाह में सुपुर्दे खाक किया गया, जहां आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार की वजहगान खालके खास वो आम है और आज भी हजारों लोग मज़ार पाक पर हाजिर होकर अकीदत के नजराने पेश करते हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ अल मारूफ हजरत बरी इमाम पाक कुछ अरसा मौज़े कंगड़ में क़याम पजीर रहे और फिर जब आप इस जगह से कहीं और जाने के लिए तबीयत मचलने लगी और आप उस जगह से उकता जाते तो फिर कहीं और चले जाते, इसलिए आप यहाँ से फिर मौज़े लला भट्टा में चले गए और उस जगह के गांव के करीब एक वाक़या नीला नदी के किनारे अबादते अलाई में मशगूल हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 12 बरस नदी के पानी में खड़े होकर चिला कशी की और ज्यादा तर रोजे से रहा करते थे। उस चिले कशी के बदौलत आप अंताई नजफ़े लागर हो गए। जब हजरत बरी इमाम पाक नीला नदी में चिला कशी के मरहल मुकम्मल हुए तो उस वक्त आपके मुर्शद हजरत जमालुल्लाह बाला पीर हसन अब्दाल में मकीम थे और इबादत और रियाजत में मशगूल थे। उन्होंने कशफ हुआ कि बरी इमाम रहमतुल्लाह अलैह को पानी से बाहर, चनाचे आपके मुर्शद फौरी तौर नीला नदी पहुंचे और आप को चिला से बाहर आने का हुक्म दिया। आप कमजोरी की वजह से चलने फिरने से कासर थे और इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह एक ही मरीद ने पानी से बाहर निकाला और अपने घर ले गया और आप रहमतुल्लाह अलैह को खूब खिदमत की। इस मरीद के पास 70 भैंसें थी और वो हर रोज एक भैंस का दूध आपको पिलाता। जिस भैंस का दूध पिलाता वो भैंस दूध पीने के बाद कुदरत अलाई से रात को बीमार होकर मर जाती। आप अकीदत के पुख्ता थे, इसलिए बात का जिक्र अपने मुर्शद के सामने करना मुनासिब न समझा, मगर जब उसकी आखिरी भैंस भी मर गई तो वो परेशान होकर अब अपने मुर्शद के लिए अगले दिन के दूध का इंतजाम किस तरह करे। चनाचे उसने अपने तौर पर अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों और बस्ती के दूसरे लोगों से दूध लेने की कोशिश की। अगले दिन जब हजरत बरी इमाम को दूध न मिला तो आपने इस बारे में अपने मरीद से पूछा तो मरीद ने अपनी तमाम भैंसों के मरने की रुदात बयान कर दी और कहा कि तमाम भैंसें मर गई हैं, सिर्फ बस एक भैंसा रह गया है, इसलिए दूध का बंदोबस्त कैसे हो। ये सुनकर आप जरे लब मुस्कुराए और फरमाया, देखो वो भैंस है, वो भैंसा नहीं, उसका दूध चो कर ले आओ। मरीज जब मौजूदा भैंसों के बाड़े में गया, देखा भैंसे के बजाय वहां भैंस खड़ी है और दूध चो कर हजरत बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को पिलाया तो वो भैंसा भी कुदरत अलाई से उसी रात मर गया। मरीज परेशान होकर आपकी खिदमत में हाजिर होकर सूरत हाल की इतला दी और आप मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, जिस नदी में हमने चिलाकशी की थी उसके किनारे पहुंचकर नदी की तरफ पुष्ट करके अपनी भैंसों के नाम एक एक कर कर पुकारो।
जाओ, मगर खबरदार पीछे मुड़कर न देखना। मरीद ने आपके हुक्म के मुताबिक नदी के किनारे जाकर उसी तरह ही किया। भैंसों के नाम पुकारने शुरू किए। वो जिस भी भैंस का नाम पुकारता वो नदी से निकलकर उसके पास आ जाती और इसी तरह उसकी तमाम भैंसें उसके पास मौजूद हो गई, आकर उसके पास खड़ी हो गई। आखिर में भैंसे का नाम लेकर पुकारा। भैंसा भी बाहर निकल रहा था। मरीद ने अचानक पलट कर देखा। जैसे ही उसकी नजर भैंसे पर पड़ी और वो भैंसा पत्थर का बन गया। अपनी इस गलती पर मरीद बहुत परेशान हुआ और उसके साथ ही उसको खुशी भी इस बात की थी कि उसकी तमाम भैंसें जिंदा सलामत उसके पास आ गई। कहा जाता है कि वो पत्थर हुआ भैंसा आज भी उसकी बाक़ियादत गिरदनवा में पाई जाती हैं और लोग आज तक इस करामात को याद रखते हैं। जो मैं आपके आगे जो अर्ज कर रहा था, सरकार बरी इमाम पाक रहमतुल्लाह अलैह की, वो गांव के करीब वाक़े नीला नदी के किनारे आबादते अलाई में मशगूल हो गए। आपने तकरीबन 12 बरस नदी के पानी में खड़े होकर चिल्लाकशी की। 12 साल पानी ही खड़े हो गए, सर्दी गर्मी है, चिल्लाकशी की। और ज्यादातर आप रोजे में रहे। देखो चिल्ला भी है, पानी भी है, ठंडा भी है, गर्म भी है, गर्मियां भी हैं, सर्दियां भी हैं। और चिल्लाकशी की बदौलत आपको अंताई, हाँ, नजफ और लागर हो गए। लागर का मतलब आपके जिस्म में जान ही नहीं रही। और उसके बाद जो चीज मैंने देखी, जो मैंने देखी और मैं जो समझाऊं, ये अब मेरा अपना जाती तौर मेरा तजिया है। आपने इसके अलावा एक चिल्ला लोहे दंदी में किया। ये जहां नूरपुर शाह में आपका दरबार है, यहां से ऊपर है लोही दंदी है। यहां आपने जो चिल्ला किया है वो 7 साल का आपका चिल्ला है। सरकार ने बरी इमाम पाक रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल का चिल्ला यहां लोही दंदी में किया, यहां लोही दंदी में। और आपको मैं एक बात और भी बता दूं, यहां 83 दिन का चिल्ला रमजान से पहले, रमजान से लेकर ईद भी वहीं 83 दिन का चिल्ला मैंने भी किया है। और जो चीजें मैंने वहां देखी, जिन मैंने पत्थर हुए देखे, परियां मैंने पत्थर हुई देखी, सांप मैंने पत्थर हुए देखे हैं। ये सारी चीजें जिंदा मेरी तरफ आते हुए भी मैंने देखी। मेरा सिर्फ 83 दिन का चिल्ला है, सरकार का 7 साल का। और साथ एक बात आपको और बताता चलूं, जो नीला नदी में आपका जो चिल्ला है उसी में कुर्बे अलाई आपको वहां वो चिल्ला आपको मुर्शिद पाक ने, सरकार गौस पाक के जो पोतरे हैं ना, बाला पीर है, उनकी बदौलत, उनकी निगाह करम से वो चिल्ला आपने किया। और आपकी जो इब्तदाई जो आपकी तालीम थी, ये चकवाल के साथ एक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की, शीश अलैहिस्सलाम की कब्र है, तकरीबन 9 गजी कब्र उसको कहते हैं। उसके साथ एक है राय सईदा आखते उसनों भी, जिस जगह ते आप पैदा हुए, जिस जगह ते आप दुनिया ते आए हैं, और उस जगह तो लैके इस वक्त तक। और जड़ा सरकार नाल जड़ा उत्ते करके जड़ा दरबार है शाह हुसैन जड़ा दरबार है, एक ताजर है, ताजर बहुत बड़ा ताजर है, हीरे जवरात खरीदा सी। सरकार जिन्हें बच्चा तक क्या पसंद आया, कहने यार बच्चा मैनू दे छोड़। हाजी बच्चा मैं किसी ना दे सकना, मैनू आप ही बड़ा चंगा लगना है। कहने वहां तेन कोई और चीज चंगी लगनी होए। हाँ नहीं जी नहीं, मैनू बच्चा चंगा लगना। कहने नहीं ओ तले नाले ते जा, नाले ते चला जा, तले नाले ते गया तखना जनाब उथे हीरे जवरातां नाल नाला भरिया था, पूरा नाला हीरे जवरातां नाल भरिया था।
وہ تک کے جناب پریشان بھی ہویا, کمڑا بھی شروع ہو گیا, کپ کپی بھی لگ گئی. پھر بچہ جڑا سی سرکار نو دے گیا, اور سرکار سن اس دی وضاحت فرمائی سی, پہلا سلام بھی اس بچے نو, دوجا سلام مینو, پھر آخری سلام اس بچے نو, پھر جا کے تہاڈا سلام تہاڈی حاضری قبول ہو سی. اے نہیں ہے بری ماں پاک دی والدہ دی بھی بڑی شان ہے, انہوں نے والد دی بھی بہت بڑی شان ہے, انہوں دا بہت بڑا مقام ہے. اور جتنے بھی پیر ہیں چھوٹے بڑے آلہ سی آلہ ہے, انہوں سارے نے امام ہیں, امام بری امام, اے امام ہیں پیران دے. اور بری شاہ لطیف بری امام پاک نہیں, برے صغیر پاکو ہند اندر اسلام دی, اسلام اتنے اسلام واسطے انہیں اتنا کم کیتا. کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جڑا بندہ کول ہے مالو مال کر دیتا, مالو مال کر دیتا, مالو مال. وہ تکو نا بچے دا پیو تلے گیا تو پورا نالا ہیرے نال بھریا تھا, مالو مال کر دیتا, کسی چیزاں دی دوسری چیزاں دی طلب ہی نہیں رہی. اسلام نو اسلام واسطے کم کیتا ہے, اسلام برے صغیر پاکو ہند اندر اس نو اجاگر کیتا. اور غزبہ ہند اندر بہت بڑا بری امام پاک دا کردار ہے, انہوں نے والد صاحب دا بھی اور انہوں نے مریداں دا بھی, انہوں نے بہت سارے مرید ہیں بری امام پاک دے. جڑی سرکار دی جڑی طاقت ہے, سرکار دی جڑی محنت ہے, سرکار دی جڑی مشقت ہے, 7 سال لوئی دندی اور 12 سال نیلا ندی ہے. اور تسی تکو نہیں ہونی, تسی نیلا ندی چلے جاؤ, ہونی چلے جاؤ, تو جا کے تکو سنڈا ہی بھی پتھر ہویا لا, ہوں لوہے دندی چلے جاؤ, جن بھی پتھر ہوئے, پریاں بھی پتھر ہوئی ہوئی, سب بھی پتھر ہوئے. ہر چیز جڑی آپ گفتاخی والے پاسے کو نہیں گئی, آپ تک پتھر ہو گئے ہیں. اور میں تسانوں سارے کو وڈی گل دساں, اے جڑی لوہے دندی ہے نا اس پاسے سڑک کھڑنے کی کوشش کی تھی, پر سرکار دی اتنی بڑی کرامت ہے, سڑک پر لوہے دندی بلیڈ پگھل گیا جی ہاں پٹھی وچ لوہا پگھلنا ہے, پگھل گیا بلیڈ اس مشین نہ, وہ جڑا اوپر بیٹھا سا مشین چلانے والا, اس کا دماغ بھی پگھل گیا. کئی مشیناں دے جڑے چلانے دے جڑے ڈرائیور سے دماغ پگھل گئے. اتنے نہ صاف کہہ دیتا اتنے نہیں آنا, اتنے جڑا اسی اس میں کوئی معافی مفتی نہیں ہے, سڑک اتنے بند کر دیتی. اگر میرے کو اتنے آن کے کسی حاضری دینی کسی نو پسند ہے پیدل ٹر کے اتنے آوے تو پھر حاضری اس دی ہوندی. اگر تساں حاضری دینی گڈیاں اتنے ہے, تساں جسم نو کوئی تکلیف نہ ہوئے تو تلے دربار سے دیو. جس اپنا جسم بھی ٹھیک کرنا تو روح بھی ٹھیک کرنی, تو روح نو تسکین بھی دینا ہے, سارے معاملات کرنے اتنے آوے تو پیدل آوے. سرکار نہ جڑا سرکار نے بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ جڑے جلوے گئے غزبہ ہند بھی تکن سن, میزائل توپخانے بم دوئے تریے جہاز, یہ ہر چیز اولیاء اللہ جڑے انہوں نے جڑے پنجے ہوئے انہوں نے ہی غرق ہو جا سکتے دشمن نے. اور پکی گل اے جڑے ہندوستان جڑے انہاں بت رکھے, انہاں دی جڑی صفائی ہے وہ ایلی نو, اے تے ایلی دے گھرانے نال انہاں دا تعلق ہے نا بری امام پاک دا ہے. اے محمد اور علی سن بت اتوں ہی صاف کرنے, انہوں نے غلامہ سن. اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرماوے انشاءاللہ. ہوں اگلے کسی موضوع تے انشاءاللہ آپ دے سامنے حاضر ہو ساں. اللہ تہاڈا حامی اور ناصر رہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد.